अच्छा तनवीर साहब ये दसो तुसीं कल परसों कोई एक फंक्शन कराया, एक तकरीब मुनक्कद कराई है, सुनिया वो बड़ी शानदार सी, तारीखी सी, आपदे दौर दी मौजूदा दौर दी स्कूल दी तकरीब तुहाडी मुनक्कद हुई, जिंदे विच चीफ गेस्ट है सन अपना मलिक अहमद खान साहब, फिर DIG साहब CIA लाहौर, इमरान किशोर साहब तशरीफ लिया सन, MP MNA सारे आए सन, और मार्शल शरीफ साहब तशरीफ लिया सन जी। वो सुनिया कि आपकी तारीख की सब तो बड़ी तकरीब सी, ते तुसीं इहदा क्रेडिट किहनूं दिओगे एडी कामयाब तकरीब कराउण वास्ते? तुसीं की समझदे जे किहड़े पार्ट प्ले कीता तुहाडे इदारे च? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहली गल तो यह भट्ट साहब कि ये अल्लाह का खास करम है कि रब कहने ना भी रब ना मारे तो बंदा नहीं मरदा। ये अल्लाह का खास करम है, ये आका करीम सल्लम दी मुहब्बत का सदका है साडे ते कि जिन्नियां ज़्यादा मुखालफत होंदियां ने उन्ना ही ज़्यादा सरकार सानू जिहड़ा ना नवाजदे ने। ते ये उस तो बाद उन्हां हस्तियां तो बाद मेरे वालदैन दियां दुआवां ने, और टीम वर्क एक पूरा टीम वर्क है। टीम वर्क जिहड़ा ना कोई बल्ला तुसीं उत्थे देख रहे सी कि स्टेज ते मैं कल्ला नज़र तुहानूं आ रहा था, लेकिन मेरी पिछे पूरी टीम सी। और वो टीम वर्क दे विच कहंदे ना भी कंड ते खतून दा या खवातीन दा हत्थ जरूर हुंदा है। वो कंड ते हत्थ दा निशान तो नहीं हैगा, लेकिन उन्हां दा हत्थ जरूर हुंदा है। ते अलहमदुलिल्लाह मेरा स्टाफ, मेरे हैड्स तमाम दी जिहड़ा ना कोशिशां सन तमाम दी कि साडा प्रोग्राम जिहड़ा ना कहिए भी ये स्कूल जिहड़े ने प्राइवेट स्कूल जिहड़े ने साडी फीस सर एक 600 रुपए तो लैके 1000 रुपए तक फीस है सिर्फ इस फीस दे विच भी असीं तकरीबन 4-4.5 लाख रुपया जिहड़ा असीं खर्चा कर दिता है प्रोग्राम दे। तुहानूं भी पता, तुसीं भी नाम बहुत शानदार फंक्शन, 1.5 लाख रुपए का इनामात सन मौजूद होते, यानी कि जिहड़े असीं बच्चों नूं दित्ते ने 56 सैक्शन के असीं बच्चों नूं इनामात दित्ते ने। सैक्शन 56 सैक्शन सी जी। अच्छा, और नाल भुनी भी गोश्त नूं लग रही जनाब। लाओ जी भुनी लाओ जी, नाल ये मज़ा देसी की खुशबू आना शुरू हो गई। ये तो देसी चीज़ है ना तनवीर शाह साहब, तुसीं कल्ले किंग ऑफ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं जेगे, तुसीं नाल ये भी काम करो ना, दोस्तों को खाने खुआओ, ठीक है जी, पकाओ। ते अच्छा और दसो जी तुसीं किद्दां जिहड़ा पका रहे हैं ना, घर वाली ने भी हुण कहना भी साडे वास्ते भी जिहड़ा ना तुसीं कदी पकाया नहीं दा, बाहर ही पका दिंदे जे जनाब, मैं भी मुसीबत पै जाती। आ नवीं गल सुन लै मार की हुण कहना घर ही पकाओ आ गए। गल ठीक है। मार्शकील तू की लैके आया है पुत्र? मैं सारा देसी सलाद गाजरा पट के लिया आप दियां। सही? हां जी, जरूर नहीं यार ते गुड गई भाओ जी। ए देखो ना, मैं वाह जी वाह, गाजरा आप दियां पट के अच्छा लिया। आपदी पहली च लिया जी पट के? बिल्कुल, ये तो ना जड़ा भी नहीं आपको सर यार जान लगे सानू को दे दी 2-4 ਤੁਹਾਡੇ क्यों तनवीर साहब थोड़ा आलूआं दा ते गाजरां दा लैके आना जी यार, मार्शकील दे पिंड आया सी भट्टी साहब। एक चीज आने पुछी भी गुड़ लैके आ भी मेवे वाला मेवे वाला। अच्छा गुड़ नहीं लब्भा वैसे, गुड़ नहीं लब्भा, गुड़ लभ मियां मार्शकील वे तू ए देसी घ्यो ते देसी मुर्गे, हैं जी, ते देसी खुशबुआं, मिर्चां मसाले वेखो तुसीं देसी। वाह जी वाह, मज़ा आ गया जी, मार्शकील ने स्वाद आ गया भी अज, ते उत्तों तनवीर साहब ने कमाल कर दी है, हैं जी। अच्छा तुसीं किद्दां शुक्रिया अदा करना चाहोगे वे अपना तनवीर साहब, क्या थोड़ा इन्ना फंक्शन कामयाब होया? खैर देखो जी, सब तो पहले तो तुहाडा शुक्रिया कि तुसीं सारा दिन गेट ते खड़े रहे जे, तुसीं अपने मुहब्बत दे नाल ड्यूटी नहीं सी, मुहब्बत सी तुहाडी। सारे दोस्त रहे, सारे दोस्त जिहड़े रहे ने, मेरी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम के तमाम दोस्त जिन्होंने महसूस ही नहीं किया कि प्रोग्राम तनवीर शायद का ही, बल्कि उन्होंने कहा जी साडा प्रोग्राम है। जी जी, वसीम खुशी साहब, खुरम साहब, सारे दोस्त जेड़े जेड़े भी उत्थे रहे ने, जी जी, इन्होंने बड़ियां मुहब्बतां दा जिहड़ा ना इजहार किया है। मार आशिक साहब देखो ना पिछे बैठ के प्रोग्राम वेखदे रहे, नहीं मेरा अपना प्रोग्राम है, नहीं जगह की तो केड़ी गल है। तो उस तो बाद टीम वर्क दे विच फिर सब तो ज़्यादा जिहड़ा है अल्लाह ताला दी ज़ात दा ये शुक्र है कि स्पीकर साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने मुहब्बत की, प्यार करते हैं साडे नाल। असीं भी जिहड़ियां कोई गलतियां कोताहियां होंदियां ने, साडियां नज़रअंदाज करके उन्होंने साडे नाल प्यार किया है। ठीक है, तो वो साडे प्रोग्राम च आए ने, उन्हें 4 चैनल आए ने, और सब तो ज़्यादा जी मुहब्बत होंदी ना जी,
ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕਿਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ DIG CIA ਲਾਹੌਰ ਨੇ, CIA ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਕਿਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਵਫਾਕੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬ ਵਸੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ MN ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਏ, ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। MPA ਸਾਹਿਬ ਨਈਮ ਸਫਦਰ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਉਹ MPA ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ MPA ਸੋਹਲ ਇਲਿਆਸ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਲਿਆਸ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਜਵਾਨ MPA ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ MPA ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰੋਂ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਜ਼ਾ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫੈਲ ਸਰਵਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਯਾਸਿਨ ਜ਼ੈਗਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰ ਸ਼ਕੀਲ ਖੈਰ ਯਾਸਿਨ ਜ਼ੈਗਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਸਿਨ ਜ਼ੈਗਮ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਸਿਨ ਜ਼ੈਗਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਯਾਸਿਨ ਜ਼ੈਗਮ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਘੜੀ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਮਾਰਚ ਪਾਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਲਵਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਖੁੱਲੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਪਾਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਡਬਲ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਸਿਨ ਜ਼ੈਗਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਯਾਸਿਨ ਜ਼ੈਗਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੀ ਬਾਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਜਰਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਜਾਣਾ ਛੱਲੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਜਿੰਦਾ ਇਤਰਾਫ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਧੂੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਨ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਰੀਖੀ ਡਰਾਮੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰੇਂਜਰ ਪਬਲਿਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਖਿਦਮਤ ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਗਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਬੁਲ ਵਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਹੜੀ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ DPS 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਂਝ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਕਟਹਿਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਰਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਬਲੇ ਜੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਮੁਤੱਦਦ ਲੋਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾਏ ਦੇ ਕਈ ਮੁਤੱਦਦ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਇਸ ਬੇਸ ਇਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਕਸੂਰ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਮੇਜ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਅੱਸਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦਮ ਸੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁੱਡ ਜੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ? ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧੂਣੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਵਾ ਲੱਗ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ੋਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਰਖੁਦਾਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਖਵਾਤੀਨ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਗੈਸਟ, ਫਿਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਲਕਿ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ DSN ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਫੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਦੋਸਤ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PRO ਨੇ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ DGPR ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟਿੰਗ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਕਲੀਨ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਨਜ਼ਮੋ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਮੋ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤਕਰੀਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂ ਤਕਰੀਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਨਜ਼ਮੋ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4-4:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ 10 ਵਜੇ 10:30 ਆ ਗਏ ਸਨ, ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਨਜ਼ਮੋ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਸ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ 300 ਬੱਚਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੱਧ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਆਵੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੈਡਟ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, 80% ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲੈਨੋ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਾਟਕੋ ਪਰਲੇ ਬਣੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਟਕੋਂ ਪਰਲੇ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਸਕੂਲ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਸਰ ਇਹ 2011 ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ 12 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਵੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦੀ
10ਵੀਂ ਤੋਂ ਸਰ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਸੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਲੱਸਟਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਸੈਫ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 11 ਚ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਸੈਫ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਚ। ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਬੋਰਡ ਚ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਾ 12 ਚ 12 ਚ 11-12 2 ਸਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ। ਮਾਮਲਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ 12 ਚ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਹਿਦਾ ਬਸਤੀ ਚਰਾਗਸ਼ਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ 12 ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 ਫਰਵਰੀ 2012 ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਲਹਿਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੁੱਡ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਮਾਮਲਾਤ। ਗੁੱਡ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਵਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਹਾਉ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖੀਏ। ਪਟਸਾ ਮੈਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਵਹਾਉ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਹਾਉ ਕੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ? ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Boil ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਪ ਚੜ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਬਰਫੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਖੈਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਘੰਟਾ ਕੁ ਠਹਿਰ ਜਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।